चीज नूं सारी दुनिया मंग रही है, जिहड़ी चीज पिछे सारी दुनिया दौड़ रही है, श्री गुरु रविदास जी ने दसिया कि प्यारिया फर्ज करो तैनूं सब कुछ मिल भी गया, धन भी मिल गया, शौहरत भी मिल गई, पदवी भी मिल गई, महल भी मिल गए और दुनिया भर दे पदार्थ भी तैनूं मिल गए, पर फिर भी ये ना सोची कि तेरा जीवन सफल हो गया, ये ना सोची कि तैनू सफलता मिल गई, तू रब दे घर बख्शिया जाएगा, तेरी मुक्ति हो जाएगी, तेरा 84 का चक्कर खत्म हो जाएगा। वो कहते नहीं, इन्हां चीज़ां नाल तेरा जीवन सफल नहीं होना, इन्हां चीज़ां नाल तेरा जीवन सफल नहीं होना, इन्हां चीज़ां ने तेनू जीवन च सफलता नहीं देनी। फिर सफलता मिलनी काहदे च है? वो अगली लाइन च गुरु दसदे है की कहंदे, जरा ध्यान नाल समझना कि धन शोहरत पदवी मिले, मिले महल पदार्थ आन, कहे रविदास सत ज्ञान बिन सब ही बिरथा जान। जरा गौर करने वाली गल है। एक आखिरी लाइन जिहड़ी है ना गुरुआं ने इस शब्द की दसी, ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ सारी गल खोल के दस दी कि अज इंसान धन दौलत पदवी शौहरत इज्जत सब कुछ चाहता है, पर गुरुआं ने कहा अगर तेरे जीवन च सत ज्ञान नहीं है, अगर तेरे जीवन च ज्ञान नहीं है तो तेरी ये शौहरत भी व्यर्थ है, तेरी धन दौलत भी व्यर्थ है, तेरी उच्ची पदवी भी व्यर्थ है, तेरे को जो भी दुनिया भर दे पदार्थ है वो सब व्यर्थ हो जाते हैं अगर तेरे को सत ज्ञान नहीं है। सत ज्ञान का मतलब की है? सत ज्ञान का मतलब वो परमात्मा का ज्ञान, वो प्रभु दे घर का ज्ञान। हुण जरा सोच के देखना, हुण गुरुआं ने क्यों किया कि कहे रविदास सत ज्ञान बिन सब ही बिरथा जान। वो कहते बिना सत ज्ञान तो तू होर जो मर्जी इकट्ठा कर लै, होर जो मर्जी जोड़ लै, ये सब व्यर्थ है। कारण की है? कारण इको ही है कि जदों मौत आनी है ना, ये सब कुछ इत्थे रह जाना है, वो तेरे ज्ञान नहीं तेनों उत्थे बचाना है। जरा समझना सारे जी। इसलिए अगर गुरुआं दी इस वाणी दी गहराई नूं देखिया जावे तो गुरु कहंदे है कि भाई तेरे जीवन च ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। और ज्ञान भी सत ज्ञान किया उन्होंने, क्योंकि ज्ञान एक दुनियावी हुंदा है, एक दुनिया का ज्ञान हुंदा है, पर एक वो सत का ज्ञान हुंदा है, वो हरि का ज्ञान हुंदा है, वो प्रभु का ज्ञान हुंदा है। और इत्थे गुरु सत ज्ञान की गल करते हैं। और ये सत ज्ञान जब भी इंसान नूं प्राप्त हुंदा है तो सत संग दे अंदरों हुंदा है, क्योंकि सत ज्ञान सत संग विच बैठ के ही इंसान प्राप्त कर सकता है। जिद्दां असीं कई बार दसीदा कि दुनियावी ज्ञान तो सानू स्कूलों कॉलेजों तो पाठशाला तो विद्यालयों चों मिल जाएगा, पर जिहड़ा सत ज्ञान है वह तो सानू संतां दी संगत अंदर बैठ के ही मिलेगा। और बिना सत ज्ञान तो साडा ये जीवन, साडे जीवन भर दे पदार्थ ये सब बेअर्थ है। इसलिए थोड़ा जिहा बंदा सोच के देखे, थोड़ा जिहा बंदा विचार करके देखे कि मेरे को धन है, मेरे को अच्छा कपड़ा भी है, मेरे को महल चुवारे सब कुछ है, क्योंकि कोई इंसान सड़क ते नहीं सोंदा, सोंदा अपने घर च ही है कि मेरे को सब कुछ है, पर की मेरे को ज्ञान है प्रभु दे घर दा? कि मैं उस सत नूं जानिया है, उस प्रभु नूं जानिया जिन्हां मैनूं जीवन दिता है? अगर मैं उस सत ज्ञान नूं नहीं हाले तक प्राप्त किया या उस ज्ञान नाल मेरी सुरती नहीं जुड़ी, तो फिर गुरुआं दे बात अनुसार मैं जो भी अज तक इकट्ठा किया है वो सब कुछ व्यर्थ है। फिर तो व्यर्थ नूं इकट्ठा करदे ही उम्र बीत गई, फिर तो जितनी भी जिंदगी गुजरी है ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ व्यर्थ ਨੂੰ ਹੀ इकट्ठा करते करते आ गए, हाले तक वो चीज तक पहुंचे नहीं जिहदे बारे गुरुआं ने कहा कि कहे रविदास सत ज्ञान बिन सब ही बिरथा जान। इसलिए अज जे इत्थे आए हैं तो असीं यही चीज समझनी है कि किद्दां साडे जीवन चों ज्ञान आवे, और ऐसा की सानू करना पएगा कि जिहड़ा साडे जीवन च ज्ञान आवे, ज्ञान आएगा तो साडे जीवन च खुशी आएगी, खुशी आएगी तो फिर बंदा कहेगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। क्योंकि ज्ञान सानू उस खुशी, जदों खुशी की गल करते तो यह मतलब वो आनंद नाल जोड़दा है, वो परमात्मा नाल जोड़दा है, जिहदे नाल जुड़ के साडा ये जीवन सफल होंदा है। नहीं तो जे खुशी कही है तो खुशियां तो बंदे ने छोटी छोटियां गल्लां तो भी मिल जांदियां, और दुखी भी बंदा बड़ी जल्दी हो जाता है। बोलो हो जाता कि नहीं? इसलिए ये जिहड़ी खुशी की गल असीं कर रहे हैं, ये छोटी छोटी खुशियां नहीं है, ये माड़ियां मोटियां खुशियां नहीं है, ये खुशी वो है जो परमानंद नाल जुड़ के प्राप्त होंदी है। इसलिए इत्थे श्री गुरु रविदास जी के जीवन की एक कहानी, उन्होंने जीवन की एक साखी दसना चाहांगे। कहानी इसलिए कह रहे हैं
क्योंकि श्री गुरु रविदास जी अपने सेवकां नूं समझाउण वास्ते कई बार कुछ कहानियां सुणाते हुंदे सी, जिद्दां गुरु रहबर संत साखियां दे जरिए अपने जीवन नूं ज्ञान दिंदे सी। इसी तरह श्री गुरु रविदास जी भी अपने वचनां दे जरिए, अपने शब्दां दे जरिए जदों संगत उन्हां दे कोल बैठदी सी तां कुछ ऐसे ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਂਢਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਸੁਣੀ ਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਂਢਕ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਲੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਂਢਕ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਗਿਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਔਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਇਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਵੀ ਦੁਖੀ, ਮਰਦ ਵੀ ਦੁਖੀ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇੰਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੈਠ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੈਠ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਹੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ? ਕਿ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਲਾਬ ਸੀ। ਉਹ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੇਂਢਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੇਂਢਕ, ਕੁਝ ਡੱਡੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਡੱਡੂ ਉਸ ਤਲਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਲਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ, ਮੱਛਰਾਂ ਨੇ ਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤਾਂ ਤਲਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤਲਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮੱਛਰ ਸੀ, ਮੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੀਟ ਪਤੰਗੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਮੇਂਢਕ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਖੀ, ਮੱਛਰ, ਉਹ ਕੀਟ ਪਤੰਗਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਂਢਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਮੇਂਢਕਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਤਲਾਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀਟ ਪਤੰਗੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਇੱਕ ਨਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ।
पर एक मेंढक उन्हां चों ऐसा सी जिहड़ा कहंदा लै इत्थे मेरे पूर्वज रहिंदे सी, इत्थे मेरे पूर्वज मेरे सियाणे इत्थे ही उन्होंने जन्म लिया, इत्थे ही वो मरे, मैं इह तलाह नूं छड्ड के नहीं जाना, मैं इह तलाह नूं छड्ड के नहीं जाना, मैं तो इत्थे ही रहना है, तुसीं जिथे जाना जाओ। हुण कहंदे एक एक करके बाकी मेंढक नदी तरफ जान लग गए, पर उत्थे ही बैठा है, उन्हें उत्थे ही बह के रब नूं कहना, हे रब्बा ये किदां दा तू बनाया मैनूं, ये किदां दा जीवन दिता है, मैं बड़ा दुखी हाँ, मैं बड़ा परेशान हाँ, मैं परेशान हाँ क्योंकि खाण नूं कीट भी नहीं मिलते, पतंगे भी नहीं मिलते, हुण तां मेरा पेट भी नहीं भरदा, सारा सारा दिन मैनूं भुखे नूं गुजर जाता है, हे रब्बा किदां दी मैनूं जिंदगी दित्ती है, किदां दा मैनूं जीवन दिता है। उन्हें सवेरे शाम उस मेंढक ने रब दे अगे ओ हरी दे अगे अरदास करनी, प्रार्थना करनी, प्रार्थना की शिकायत करनी कि किदां दी जिंदगी दित्ती है, किदां दा जीवन दिता है, देख आ पानी सुकदा जा रहा है, कीट पतंगे मुकदे जा रहे हैं, हुण तां पेट भी नहीं भरदा। इदां उन्हां शिकायतां करनियां। एक दिन ते एक बंगला भी आके पेड़ ते बह गया, जदों बंगला आके पेड़ ते बैठा, इस मेंढक ने देखिया कि बंगला भी आ गया, हे रब्बा हुण तां मेरी मौत भी आ गई, हुण तां लगदा बंगला मैनूं खा जाएगा, मैं की करां, तू किदां दी जिंदगी दित्ती है। वो बस दिन रात शिकायत ही कर रहा रब नूं, अपने दुख दी, अपनी परेशानी दी, अपनी चिंता दी। हुण एक होर मेंढक सी जिहड़ा हुण इक्को ही रह गया सी, उन्हां कहा चल भाई हुण तां बंगला भी आ गया, ओ चल ऐसी भी बाकी मेंढकां दी तरह ओ नदी ते चले जाइए, सुनिया है उत्थे बंगलियां दा भी डर नहीं और खाण नूं भी सब कुछ है, चल। वो कहंदा नहीं मैं नहीं जाना, मैं क्यों जावां, मैं अपने पूर्वजां नूं इत्थे देखिया सी, अपने पुराने बजुर्गां नूं मैं इत्थे ही पाया, उन्हां नूं इत्थे ही छड्डिया, वो नहीं कदी इहनूं छड्ड के गए, तां मैं क्यों जावां, तू जा। कहंदे वो आखिरी मेंढक भी चला गया, पर हुण इकल्ला ही उस तलाब दे कोल बैठा है, ना उत्थे कीट मिलते खाण नूं, ना पतंगे मिलते खाण नूं, और हर वेले ध्यान बंगले वाल भी रहिंदा है क्योंकि पानी च वड़िया रहिंदा। हुण पानी थोड़ा है क्योंकि बारिश पै नहीं रही, पानी दिन प्रति दिन सुकदा जा रहा, सुकदा जा रहा है। आखिर इन्हां थोड़े जे पानी विच ही हुण जदों बुक भर पानी रह गया, शिकायत की रब नूं, इह की जद नूं बंगला आया और आके इहनूं अपनी चुंझ फसाया और लै गया, और जांदा जांदा पता की कहंदा, रब्बा तू माड़ी कीती, बंगले तो बचाया नहीं, अज बंगला मैनूं खा गया। कहंदे मेंढक जांदा जांदा पंजियां च फसिया फसिया शिकायत करके मर गया। जरा समझो सारे जीव, इन्नी कहानी सुना के श्री गुरु रविदास जी चुप हो गए, वो आदमी की तरफ देख रहे हैं, तो श्री गुरु रविदास जी ने पूछा मुस्कुरा के, कुछ समझिया इस कहानी तो, तुसी समझे कुछ कि नहीं इस कहानी तो। वो कहंदा सतगुरु मैं तो समझिया नहीं, तुसी समझा दिओ। तो श्री गुरु रविदास जी कहंदे अज तू कह रहा है कि दुनिया ते बड़े दुख है, दुनिया ते बड़ियां परेशानियां है, दुनिया दे उत्ते चारों पासे दुख ही दुख है, तो भाई ये दुख ये परेशानी च इंसान क्यों है, क्योंकि जेड़ा इंसान दुखी है, परेशान है ना, जेड़ा इंसान हाय हाय कर रहा है, हर वेले शिकायत कर रहा है, जरा गौर करना, गुरु कहंदे ओदा हाल इस मेंढक वाला है। आ जेड़ा मेंढक हर वेले शिकायत कर रहा है, रब्बा ना पेट भरदा है, ना कीट पतंगे है, ना खाण नूं ढिड भर के कुछ मिलता है, और हुण तां बगुला भी आके बह गया, हुण मेरी जान ना लै जावे, मैनूं खाई ना जावे, वो शिकायत कर रहा। और एक दिन वो मौत रूपी बंगले ने उन्होंने चक लिया। हुण साडी हालत भी वो मेंढक वाली हो जाती है, ऐसी भी सारी जिंदगी शिकायत करते हैं। बहुत जीव ऐसे बैठे होंगे जिहड़े रब्बा काहदी जिंदगी दित्ती है, मेरा कोई काम तां हुंदा नहीं, रब्बा काहदा जीवन दिता है, मेरी आ गल नहीं बनती, रब्बा काहदा जीवन है, मैनूं दुख ही दुख मिल रहे हैं, मैनूं परेशानियां ही परेशानियां मिल रही हैं, तू मैनूं जिंदगी दित्ती क्यों, इहदे नालों चंगा मैनूं जिंदगी ना ही दिंदा। इदां दी शिकायत बंदा रब नूं कर सकदा है। और इदां दी शिकायतां करदे करदे समा गुजर जांदा, मौत आंदी है, और जो बंदे की जान कढ़न लगती ना, जांदा जांदा बंदा भी कहता काहदी जिंदगी सी, सारी दुखों च ही लंघ गई, सारी जिंदगी दुखों च ही लंघ गई, काहदी जिंदगी, इधरों चंगा रब जिंदगी ना दिंदा कह के मर जाता है। हुण कहंदे जेड़े दुखी इंसान है ना, उन्हां दा हाल इस मेंढक की तरह है। वो कहंदा गुरु फिर ए सतगुरु फिर, ते श्री गुरु रविदास जी कहंदे कि उन्होंने भी समझ होनी चाहिए सी कि जे वो भी दूजे मेंढकां दी गल मन के उस तलाह नूं छड्ड के नदी कोल चला जांदा तां ओहदा डर भी खत्म हो जाना सी, और ओहदी जिंदगी भी
ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਮੇਂਢਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਦੀ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰੇ, ਜਦ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਲਾਅ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਐਸੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤਲਾਬ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਲਾਬ ਸੁੱਕੇ ਔਰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ। ਉਦੋਂ ਤਲਾਬ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਲਾਬ 'ਚ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਔਰ ਤਲਾਬ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤਲਾਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਲਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਤਲਾਬ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਖੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੇਂਢਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਲਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਗਲੇ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਦੀ 'ਚ ਜਾਈਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਦਾਇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਦਾਇਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਈ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੱਜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੈ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਗੰਗਾ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੰਗਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਗੰਗਾ 'ਚ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਨਦੀ 'ਚ ਚੁੰਬੀ ਮਾਰੀਏ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਐ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਲਈ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਮੇਂਢਕ ਨਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਦੀ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਰੂਪੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੰਗਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਭਾਈ ਉੱਠ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦਾਦੂ ਦਾਤ ਦਰਬਾਰ ਕੀ, ਦਾਦੂ ਦਾਤ ਦਰਬਾਰ ਕੀ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਬਾਂਟੇ ਆਏ, ਤਹਾਂ ਰਾਮ ਧਨ ਪਾਈਏ, ਜਹਾਂ ਸਾਧੂ ਬੈਠਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਬਾਂਟੇ ਆਏ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਆ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਦੂ ਦਾਤ ਦਰਬਾਰ ਕੀ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਬਾਂਟੇ ਆਏ, ਕਿ ਸਾਧੂ ਹੀ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡਦੇ ਐ, ਸੰਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਐ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੀਆ ਸੰਤ ਬਣਦੇ ਐ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਤਾਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜ਼ਰੀਆ ਬੱਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਲਬ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰੰਟ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੀਆ ਬੱਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਬੱਲਬ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰੰਟ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਕੱਲਾ ਬੱਲਬ ਲਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਜੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰੰਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰੀਆ ਬਣਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਜਰੀਆ ਬਣਦੇ ਹੈ।
अगर वो जरिया विचों हटा दिता जाए तो परमात्मा तो हर जगह ही है, पर ओदा प्रकाश, ओदी रहमत, ओदी कृपा साडे तक किद्दां पहुंचेगी? हुण जरा सोचो, जे अज इंसान कहता है, जिद्दां फर्ज करो असी गुरुआं दी बाणी नूं कह दिंदे तुरकी बाणी, यानी ये परमात्मा दी बाणी है, तो जे हुण गुरुआं दा मुख ना हुंदा तो परमात्मा दी आवाज़ साडे तक किद्दां पहुंचनी सी? अज कुरान नूं कहा जाता कि कुरान खुदा दी आवाज़, तो जे मुहम्मद साहब ना हुंदे तो खुदा दी आवाज़ साडे तक किद्दां पहुंचनी सी? अज गीता नूं कहा जाता है कि भगवान दी आवाज़, भगवान दी बाणी, तो जे कृष्ण ना हुंदे तो वह जरिया ना बनता तो रब दे घर दा ज्ञान साडे तक किस तरह पहुंचना सी? जरा सोच के देखो, जरिया बनता है। अज असीं श्री गुरु रविदास जी की गल कर रहे हैं या कबीर साहब की गल कर रहे हैं, दादू दयाल की गल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रब दे घर दा ज्ञान उन्हां दी वाणी दे जरिए, उन्हां दे वचनां दे जरिए साडे तक पहुंचिया, तां असीं गल कर रहे हैं। जे ओही ना विच हुंदे तां सानूं की पता लगना सी परमात्मा दी सिफत दा? बोलो समझदे हो कि नहीं? जिस तरह कहंदे ना कि डॉक्टर या साइंटिस्ट वो हर चीज़ दे विच दसदे है कि आ चीज़ च किन्ने विटामिन है, आ चीज़ विच किन्नी एनर्जी है, आ चीज़ विच किन्नी शक्ति है, ताकत है। हुण खांदे पींदे सारे ही है, पर जो साइंस खोज ना करदी, सानू ना दसदी, तो सानू ये जानकारी किद्दां मिलनी सी? अज सारे कहंदे है, एक छोटे बच्चे नूं पुछ लो तो छोटा बच्चा भी कहंदा है कि धरती सूरज दा चक्कर लगा रही है, तो कोई पुछे बच्चा तू कित्थे जाके खोज कीती, तैनूं किद्दां पता लगा? तो फिर बच्चा दस दिंदा कि ये चीज़ तां साइंटिस्टां ने खोजी है, विज्ञान ने खोजी है। वो विज्ञानिक का नाम भी दस देगा कि इस विज्ञानिक ने खोज की है। बोलो समझदे हो कि नहीं? हुण कहण दा मतलब की है कि कई बार जिद्दां विज्ञान दियां कुछ चीज़ां हुंदियां है, अगर उन्होंने खोज की तां सानू पता लगा। इसी तरह परमात्मा दे घर दियां और रूहानियत दियां कुछ खोजां हुंदियां है, और रूहानियत दियां कुछ रहमतां बख्शिशां हुंदियां है, जिहड़ियां संत खोजदे है, गुरु रहबर खोजदे है, तां सानू पता लगदा है। इसलिए इत्थे संत दादू भी यही गल साफ करके दस रहे हैं कि जे परमात्मा दे घर दी कृपा चाहिदी है, परमात्मा दे घर दी बख्शिश चाहिदी है, तो ऐ प्यारिया उत्थे चला जा जिथे संत बैठे हैं। इसलिए उन्होंने कहा दादू दात दरबार की कोई साधु बांटे आए, कि जे वाकई तेनू प्रभु दे घर दियां ओ दाते दे घर दियां दातां चाहिदियां, तो फिर उत्थे चला जा जिथे सतसंग है, जिथे संत बैठे नाम दे रंग च रंगदे हैं। और असीं कई बार दसिया है, इत्थे गल थोड़ी जी दसना चाहांगे कि संत वो जो सानू नाम दे रंग च रंगण, जो सानू प्रेम दे रंग च रंगण, जो साडे दिलां चों नफरत बैर विरोधता नू खत्म कर देण, जो सानू प्रभु दे नाल जोड़न, वो हुंदे सही मायने च संत। वो संत नहीं हुंदे जो सानू भरमा भुलेखिਆਂ च पा देण। वो मर जावे कुछ इदां दा मंत्र दिओ तां विवेकानंद कहंदे क्यों जल्दी करदा, मरना तां उदां भी है। बोलो समझदे हो कि नहीं? वो कहते जिसने जन्म लिया मरना तो उन्हें उदा भी है, तेनू करन दी की लोड़ है कि ओनू मारो, ओनू मारो। एक दिन आना जदों सब ने मरना ही है। सो बेटा मारन बारे गल ना कर, वो तो एक दिन मरना ही है। ये गल कर कि महाराज एक दिन उन्हें मर जाना, मैनू कोई इदां दा मंत्र दे, उन्हें खुशी किद्दां देवां, ओहदे जीवन च हसी किद्दां लियावां, ताकि जिन्ना चिर भी कोई जीदा है उन्ना चिर वो खुशी नाल जी के जावे, आनंद नाल जी के जावे, क्योंकि मरना तो एक दिन सारे नहीं है। फिर मरन दी क्यों करनी? ऐसी भी कई बार करते, रब्बा वो मेरा दुश्मन है, इहनूं जल्दी मार दे। वो तू कह चाहे ना कह, एक दिन मरना तो उन्हें है ही। उल्टा ये कह रब्बा उन्हें एक दिन मर जाना, इन्नी कृपा कर दे जिन्ने चिर भी ओदी जिंदगी है वो खुशी ना जीवे, आनंद ना जीवे, प्यार ना जीवे, रल मिल के जीवे। क्यों असीं बंदे नूं मारदे हैं? क्यों बंदे नूं मारन दी भावना रखते हैं? ये क्यों नहीं भावना साडे अंदर हुंदी कि रब अगे बेनती करिए कि रब्बा वो बंदा तो सलामत रहे, बस वो अंदरली दुश्मनी की भावना नूं खत्म कर दे, वो अंदरली बैर भावना नूं खत्म कर दे। ओदे और मेरे दरमियान जिहड़ा क्रोध रूपी शत्रु है, एक क्रोध रूपी शत्रु नूं खत्म कर दे। जे मारना ही है तो अपने अंदरलियां बुराइयां नूं मारिए, जो सानू इंसान नूं इंसान नाल लड़ाई जांदियां है। असीं क्यों बंदियां दे मारन दी गल करदे हैं? जरा सोचो, ये समझण वाली गल है। इसलिए कदी भी ये ना मन च सोचो कि ओदा नुकसान होवे, ओ मरे, ओ दुश्मन है मेरा, बल्कि ये बेनती करो कि रब्बा जिहड़ी साडे दरमियान दुश्मनी है ना, इनू खत्म कर दे। जिहड़ी साडे दरमियान नफरत है, ये नफरत नू खत्म कर दे। साडे दोनों के दरमियान जो दूरी है, ये दूरी खत्म हो जाए कि जिन्ने भी साडे श्वास है ये प्रेम नाल रल मिल के गुजरन। अगर अच्छी भावना रखांगे तो फिर साडे जीवन च खुशियां भी
ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਉਹੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਾਈ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਾਦੂ ਦਾਤ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਵਾਂਟੇ ਆਏ, ਤਹਾਂ ਰਾਮ ਧਨ ਪਾਈਏ ਜਹਾਂ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਈ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਤੱਕ, ਸਤਸੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਉਸ ਰਾਮ ਧਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਧਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਜੁਗਤੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਮਾਨਸਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਸਾਡਾ ਉਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਆ ਲੈ। ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਆਹ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿ ਆਹ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆਰਿਆ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਾਜ ਨੇ ਅੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਾਜ ਦੇ ਘੋਂਸਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ, ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਜ ਦਾ ਆਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਿਖਰ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਅੰਡਾ ਗਿਰਿਆ। ਸਿਰਫ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਪੇੜ ਤੋਂ ਆਂਡਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਟੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਂਡਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਟੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਮਾਲਕੋ ਆਂਡਾ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਥੱਲੇ ਗੱਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਰੂਹਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿਆਸੇ ਕਊਏ ਦੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਥਰਸਟੀ ਕਰੋ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਆਸਾ ਕਊਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਪਰ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਟੋਨ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸੀ ਚੁੰਝ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲਿਆ ਕੇ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਪਾਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਘੜਾ ਭਰਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਘੜਾ ਭਰਦਾ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਿਆਸੇ ਕਊਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਔਰ ਉੜ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਾ? ਪਤਾ ਹੁਣ ਐਸੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਕਊਏ ਨੇ ਪੱਥਰ ਕਾਹਦੇ ਪਾਏ, ਸਟ੍ਰੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਸਟ੍ਰੋ ਪਾਈਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਕੋਕ ਪੀਂਦੇ ਆ? ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਪਾਈਪ ਲੈਂਦਾ, ਪਾਈਪ ਨਾਲ
ਸਟ੍ਰੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਊਏ ਨੇ ਸਟ੍ਰੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਇੰਨਾ ਚਤੁਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਈਪ ਲੈ ਕੇ ਪਊਆ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਟ੍ਰੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਕ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਟ੍ਰੋ ਬਣੇ ਸੀ। ਸਟ੍ਰੋ ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਉਹ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਕ ਪੀਂਦੇ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਿੱਚੋ, ਜਾਂ ਫਰੂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਾਈਪ, ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਟ੍ਰੋ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਜ ਦਾ ਅੰਡਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਚਲੀ, ਆਲਣਾ ਉੜਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰਿਆ, ਔਰ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ ਦਾ ਅੰਡਾ ਰਿੜਦਾ 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 ਕੋਲ ਹੀ ਇੱਕ ਘਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਮੁਰਗੀਆਂ ਸੀ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਡੇ ਪਏ ਸੀ, ਉੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਬਾਜ ਦਾ ਅੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਡੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਡੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ ਦਾ ਅੰਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਅੰਡਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ ਦੇ ਅੰਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਣਾ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਡਿਆਂ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਬਾਜ ਦੇ ਅੰਡੇ ਚੋਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਜ ਦੇ ਅੰਡੇ ਚੋਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਜ ਦੇ ਅੰਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀ ਆ, ਔਰ ਮੁਰਗੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਚੂਹੇ ਬੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੇ ਦਾਣਾ ਚੁਗਣਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਾਣਾ ਚੁਗਣਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਬਾਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਤਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਜ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੋਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਰਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੜਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਉੜਦਾ, ਏਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਰਗੀ ਇੱਥੋਂ ਉੜਦੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਨੇ ਕੀ ਉੜਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੁਰਗੀਆਂ ਉੜਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਮੁਰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਪੰਖ ਫੈਲਾਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਬੜੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਉਹ ਪੰਛੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਮੁਰਗੀ ਨੇ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਜ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁਰਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਡ ਸਕੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਨ ਚੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਜ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੁਰਗੀ ਹੈ, ਤੇਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉੜਨਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਛੱਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਜ ਨੇ ਸੁਣੀ ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਮ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਉੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਉੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਹ ਬਾਜ ਮੁਰਗੀ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਜੋ ਗੁਣ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਸੰਤਾਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸਣਾ ਓਏ ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਓਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਤੋਂ ਕਿਤੇ ਏਡੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਆ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਭਰ ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਉਚਾਈ ਤੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ
कित्थों पहुंच जाना, ये सोच के बंदा कदी सिमरन करन दी या नेक मार्ग ते चलन दी या उस उचाई तक पहुंचण दी कोशिश नहीं करता। ओह इसी तरह अपनी जिंदगी नूं खत्म कर लैंदा जिस तरह बाज कर लैंदा है। ਉਹੀ हालत अज हर इंसान दी है। जरा समझना, समा काफी हो गया, इसलिए एक कहानी नूं सत्संग की समाप्ति तरफ लैके चलीए कि अज साडी हालत भी किहड़ी है। जे बंदा सोचे वो बाज वाली है, क्वालिटी साडे सारिਆਂ ਦੇ अंदर है। बोलो समझदे हो कि नहीं? जिन्ने भी तुसी बैठे हो क्वालिटी तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ अंदर है। तुसी सारे सिमरन करके, तुसी सारे नाम नाल जुड़ के उस आनंद नूं प्राप्त कर सकते हो, पर वो फिर होएगा अगर तुसी कोशिश करोगे। पर इत्थे आले दुआले मुर्गियां इन्नियां हुंदियां जिहड़ियां सानू कोशिश करने नहीं दिंदियां। ओ लै तू पापीआ जित्ता बैठा सिमरन ते इना करना सिमरन। आ 2 दिन लगातार सत्संग ते चल जाओ तो लोकी आया बड़ा सत्संगी, देख आ देख पापी, आ पापी रोज सत्संग तुर पैंदा, किड्डा इन्हें रब नूं पा लेना है। जे बंदा कोई कोशिश करना भी चाहता है तो दुनिया करन नहीं दिंदी, क्योंकि पता है आप मुर्गियां है तो इनू उस ऊंचाई तक पहुंचण नहीं देना, इसलिए इनू भी खिच के इत्थे ही रखो। जिद्दां असीं कई बार दसीदा ना कि आप तो बंदा मंजिल की तरफ जाता नहीं, जो कहानी दसी दी है हुण दस दईए फटाफट, फिर सत्संग की समाप्ति करिए। कि एक बार एक फकीर नूं राजे ने पूछया, कि महाराज दुनिया ते इन्ने दुख क्यों है, दुनिया ते खुशी क्यों नहीं है, सुख क्यों नहीं है? तो फकीर कहंदे दुनिया ते इन्ने दुख क्यों है, खुशी क्यों नहीं है, जानना चाहता? वो कहंदा जी हाँ। कहंदे फिर एक बड़ा टोआ पुट, एक कहानी कई बार दसी, इत्थे भी दसना चाहांगे गल नूं साफ करने वास्ते। वो कहंदे बड़ा टोआ पुट, कहंदा जी किड्डा क बड़ा? कहंदे 20 फुट गहरा 20 फुट चौड़ा एक टोआ पुट, गड्ढा खोद। राजे ने हुक्म किया सैनिकां नूं, देखदियां सवेर तो दोपहर तक टोआ तैयार हो गया, 20 फुट गहरा 20 फुट चौड़ा। राजा कहंदा लो जी हुण दसो कि दुनिया ते इन्ने दुख क्यों है, सुख क्यों नहीं है? तो उस वेले फकीर कहंदे हाले गल पूरी नहीं हुई, टोआ तैयार है, हुण इदां कर 20 बंदियां नूं बुला, 20 बंदियां नूं बुला के टोए 'च सुੱਟ। राजा कहंदे टोए 'च सुੱਟਾਂ क्यों? कहंदे बुला के सुੱਟਦਾ सही। कहंदे 20 बंदे राजे ने मंगा ले, क्योंकि सैनिकां नूं भेजा 20 बंदे इकट्ठे करके लियाओ, और लिया के उन्होंने टोए 'च खड़े कर दिता। हुण 20 फुट उच्चा टोआ, बंदे 6-6 फुट दे, कोई 5.5 फुट, कोई 5 फुट, 20 फुट उच्चा टोआ। हुण राजा ऊपर खड़ा है, राजा कहंदा लो जी 20 बंदे भी सुੱਟ दिते, हुण की करां? फकीर कहंदे हुण खड़ के ये गल कह कि मैं तुहानूं 15 मिनट का टाइम दिंदा हां, 15 मिनट दे विच जिहड़ा तुहाडे चों पहलां इस टोए चों बाहर आ गया, मैं अपना अद्धा राज उहनूं दूं। जदों कहा फकीरां ने तो राजा डर गया, कहंदा महाराज अद्धा राज, मेरा दिमाग खराब है कि जेड़ा टोए चों बाहर आ गया, मिट्टी का टोआ है, उंगलियां फसा फसा के इन्होंने आ जाना है, भी 15 मिनट का बहुत ज्यादा है, ये तो 5 मिनटां 'च बाहर आ जाएंगे और मैं अद्धा राज देवां। महाराज तुसीं ठीक हो? और फकीर कहंदे फिक्र ना कर, तू गल कर, तेरा राज किते नहीं जांदा, असीं बैठे। राजा कहंदे तुहाडी गारंटी है, यानी पक्की गल है नहीं जांदा? वो कहंदे नहीं जांदा, तू कह तां सही। तो राजे ने टोए दे कोल खड़ के कहा उन्हां 20 आदमियां नूं कि मैं तुहानूं 15 मिनट का टाइम दिंदा है। चंगे भले खड़े सी, कपड़े भी साफ सुथरे, क्योंकि बड़े प्यार नाल उतारिया सी उन्हां नूं, चंगे भले खड़े सी। तो राजे ने जिद्दां ही कहा कि मैं तुहानूं 15 मिनट का टाइम दिंदा हां, समा दिंदा हां, 15 मिनट दे विच विच जिहड़ा तुहाडे चों टोए चों बाहर आ गया, मैं अद्धा राज्य उहदे नां ते कर दूं, ये मेरा वचन है। और इन्नी गल कह के राजे ने कहा लो तुहाडा टाइम शुरू हुंदा हुण। कह के राजा पिछे नूं हो गया, तो की देखिया राजे ने कि टोए विचों धूड़ मिट्टी उड़ रही है, क्योंकि सारे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जे एक जांदा दूजा लत्त फड़ के खिंच लैंदा, तू किद्दां जांदा है? राज मैनू है, राज मैनू मिलेगा, मैं जाना पहला। आप दा बंदा जा नहीं रहा सी, जे कोई जान वाला भी सी उहनूं भी लत्त खिंच के थल्ले कर लैंदे सी। देखदियां देखदियां टोए दा हाल की हो गया, कपड़े सारे दे मिट्टी ना भर गए, बाल बिखर गए, कपड़े कईयां दे फट भी गए खिच्चा धूई विच, क्योंकि तो खिंचना है तो फिर कपड़े थोड़ी देखने हैं। पूरा टोआ धूड़ मिट्टी ना भर गया। 15 मिनट हो गए तो राजे नूं फिक्र सी कि कोई बाहर ना आ जाए, पर फकीर हस रहे हैं, कहते फिक्र ना कर, बाहर कोई नहीं आंदा, क्योंकि जे कोई आने वाला भी होए तो दूजे ने आन नहीं देना, दूजे ने उन्होंने आन नहीं देना, तू फिक्र ना कर। 15 मिनट बीते, राज ने ताड़ी बजाई, कहते बस, कहते बस। हुण जदों बस गया सारे खड़ गए। फकीर कहते देख हाल देख इन्हां दा, जदों विच सी किन्ने साफ सुथरे सी, किन्ने चंगे भले सी, पर 15 मिनट दे विच कपड़े फट गए, धूड़ मिट्टी नाल इन्हां दे शरीर भर गए, और हाल देख के कईयां दे खून भी निकल आया। किन्ने दुखी हो गए, किन्ने दुखी हो गए सिर्फ 15 मिनट दे अंदर। फकीर कहते राजा तू कहता है ये दुनिया ते दुख क्यों है इन्ने,
ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀਆਂ? ਬਸ ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਲੱਤ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਇਹ 20 ਬੰਦੇ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਰਾਜ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ 20 ਜਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 20 ਜਣੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਟਣੇ ਸੀ, ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੜਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅੱਧੇ ਰਾਜ ਨੂੰ 20 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਫਟਵਾਏ, ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਵੀ ਕਰਾਏ, ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ 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 ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਵਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਆ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਗਵਾ ਲਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਏਕਤਾ ਵੀ ਗਵਾ ਲਈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ, ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪੜਵਾਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜੇ, ਯਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੱਤ ਹੀ ਖਿੱਚਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਸਕੋ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਾਪੀ। ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਬੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਹਰੀ ਰੂਪੀ ਹੀਰਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਹੀਰਾ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਰੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ, ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਕ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਹਰੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਗੁਣ, ਸਾਡੀ ਖੂਬੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂ? क्योंकि वो घर बैठे भी डूब गए, वो घर बैठे भी डूब गए, जिन्हें खुद पर गुमान था, वो डूबते डूबते भी तैर गए, जिन पे मेरा मालिक मेहरबान था। जरा समझना सारे जी, डुबना सिर्फ पानी विच ही नहीं हुंदा। कई बार बंदा अपने हंकार दे नाल घर बैठा भी डुब जाता है। बंदा कहता ना, हाय मेरा बिजनेस डुब गया, मैं तो मर गया, मैं तो लुट गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। हुण जरा गौर करना, ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਮਾਨ ਕਰਦੇ ਐ ਉਹ ਡੁੱਬਦੇ ਐ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਐ ਉਹ ਦਰਿਆ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾ, ਲਹਿਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ,
ਤੂਫਾਨ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਤੂਫਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਸ਼ਤੀ ਕਦੀ ਡੁੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਡੂਬਤੇ ਵੀ ਬਚ ਗਏ ਜਿਨ पे मेरा मालिक मेहरबान था। जिते मालिक दी मेहरबानी हो जावे, जिते मालिक दी नजर हो जावे, फिर वो मालिक उन्होंने डुबन नहीं दिंदा, उन्होंने डुबदे नूं भी तार दिंदा है। जिदा माई रूड़ी दे 12 साल के बेड़े हजूर ने तार दिते, वो डुबते भी तर जाते हैं जिन्हां दे दिलां 'च प्यार है, विश्वास है। इसलिए आखिरले वचनां 'च यही कहांगे कि तुसीं भी अपने अंदरले गुणां नूं पहचानो, तुसीं भी वो आनंद दीआं उडारियां मार सकदे हो। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਅੱਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੋ ਭਲੇ ਕੋ ਬੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਯੁਕਤੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਬਾੜੇ ਝੋੜ ਕੇ ਬਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾੜੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਨੰਦ ਰੂਪੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰੇਗੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆ ਮਿਹਰ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ